कैंसर जिहड़ी कि एक बहुत हीनियस बीमारी है ते जानलेवा भी है कई केसेस दे विच जे वो ना डिटैक्ट होए प्रॉपर टाइम के अनुसार असी सब नूं यही बेनती करने हैं कि यू गाइज शुड इनकरेज अदर्स एंड योर सैल्फ कि अपना रेगुलर मैडिकल चैकअप कराते रहना चाहिए। ऐसे कैंसर अवेयरनेस के सिलसिले दे विच दो ऑर्गेनाइजेशन बड़ियां काम कर रही ने। एक इंग्लैंड लंडन दे विच उन्हां दा ऑफिस है ओवे रोको फाउंडेशन। एक इमरान खान शौकत मेमोरियल खानम हॉस्पिटल पाकिस्तान दे विच उन्होंने भी सारे जानते हैं, बहुत वधिया काम कर रहे हैं। इस सिलसिले दे विच इंद्रपाल शेरगिल उन्होंने एक कैंसर की अवेयरनेस वास्ते एक अपना टूर रखा। ही इज़ ट्रैवलिंग अराउंड न्यूमरस कंट्रीज़। बेसिकली उस ट्रैवल का नाम रखा है फ्रॉम ग्लासगो टू गोवा। सो विल बी ट्रैवलिंग अराउंड ऑल प्लेसेस, नोटेबली चाइना जान गए, चाइना तो शायद अफगानिस्तान भी जान गए, पाकिस्तान जान गए, पाकिस्तान तो होंदे हुए इंडिया जान गए, पंजाब। एंड ही हैज़ very high hopes of creating awareness and raising some funds along the way for the purpose of this elimination of this disease which is known as cancer. उन्होंने दा असी इंटरव्यू लिया। उन्होंने नाल अपने साडे जाने माने गुगनी गिल जी ने। पहले तो उन्होंने बधाई देना चाहांगे कि उन्होंने शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल जिहड़ा पाकिस्तान इमरान खान दी फाउंडेशन उन्होंने अपना अंबैसडर चुनिया नॉर्थ अमेरिका वास्ते। Now she is helping this gentleman to achieve his goal by creating awareness in North America. I hope you like this film report and this interview. Screen ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। I hope we all get some awareness out of this interview ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। Welcome to the show, sir. And I know you are just coming from Scotland or England. Just explain where you are coming from and briefly introduce yourself. Thank you very much for having me. Firstly, like you said, I've just flown in from Scotland, so you'll have to excuse me before I get back to the Canadian accent. I still have I'll carry over my British accent. I have come in for the cause of raising awareness for cancer. Firstly, within our community. About myself, my name is Inderpal Singh Shergill. My base is basically India, but my second house is Canada because my wife, she's a Canadian, my kids are Canadian, they're all from here, my family's from here. But I have been working as an IT professional. I have my own company in England. Right now I'm working for University of Glasgow, but I have been consulting for University of Cambridge, Manchester, Derby. So there's been a bit of a journey all along. So since all these years, I always wanted to raise awareness for cancer, and this is where Canada comes in. So I've come over here to speak to you guys now. So what is the mission? What are the forthcoming plans to create this awareness that you are talking about? Until now, I have been doing a lot of runs. As you know, the funds in these countries are raised when you do a charitable run, you do some sort of a cycling event. So this is how I recently raised money for on the 2nd of September for a 10K run for Marie Curie Cancer Care. But the amount that you raised is quite small. It's not as significant. So I'll do a brief history as well actually here. 2 years ago I lost my father-in-law, Malkeet Singh. He passed away in Canada. And he was suffering from cancer, and Marie Curie was the charity which actually saw him through in the last days. And last year I lost a colleague of mine. She's again a Scottish, working with me, University of Cambridge, University of Glasgow. So she passed away as well. And that did create a major impact, having lost two major, important people in my life. And my father-in-law was 57 and 67, sorry, and my colleague was 37. So that actually hit me hard, and I said, let me get on my laurels and start actually doing something for this cause. So I decided that I would be driving from Glasgow
to Goa in India, because people actually relate to some sort of an event, and that is how you start promoting that why you're doing this event. So firstly on the way, when I'll be meeting a lot of people. I've joined hand with the Rotary Club. So all the Rotary Club offices, members, presidents will be doing meet and greet all along when I'm going to India. Rotary Club Bangalore will be doing major events while I'm on the journey. They'll be having some camps back in India. And then there'll be events organized by what you call Art of Living for raising awareness for the cancer. So basically, the money that I'm raising within UK would be for Marie Curie Cancer Care. I am planning on raising money for Imran Khan Foundation in Pakistan, who are doing an amazing work. And I'm also trying to raise awareness for Roko Cancer, which is in Punjab and all over India. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ and how many people are traveling and what is the agenda on that? The journey was born ਜਿਹੜੀ born ਹੋਈ ਸੀਗੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ born ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਸੀਗੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ. 21 ਜੂਨ 2012. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ. ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 21 ਜੂਨ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਰਨੀ ਨੂੰ. ਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. ਤੇ ਬਾਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਫਰਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਕ ਆਫ ਕਰ ਗਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਟਾਸਕ, ਹਿਊਜ ਕਮਿਟਮੈਂਟ. ਰਾਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬੈਚਲਰ ਸੀਗੇ. ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ. ਬਟ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਕੈਰੀ ਔਨ. ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੀਚਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੁਣ 28 ਜੂਨ ਆਪਣੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ. ਅਗੇਨ 2012. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ couple of days from now. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ 25 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਆਪਣਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਾਂਸ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਟਰਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ. ਟਰਕੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਜਾਰਜੀਆ, ਅਰਮੇਨੀਆ, ਈਰਾਨ. ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ. ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ 'ਚ. ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੋਆ ਜਾ ਕੇ ਜਰਨੀ ਐਂਡ ਹੋਣੀ ਹੈ. So what in this process, how long is the journey first of all? ਜਰਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਐਸਟੀਮੇਟ. ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ. ਮੇਰੀ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 30 ਡੇਜ਼. 30 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਚ ਸਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ. I wish you best of luck in that, but what awareness would you create or you anticipate to create while you are doing this? Firstly, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, because this journey is not confined to either England or Canada, Western countries ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. This is for every country that I'm passing through. This is for irrespective of the religion, caste, creed, color. ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ 4 ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ UK ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ 4 ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਬਟ ਔਨ ਦ ਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਹੈਗੀ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਵਿਲ ਸਪਰੈਡ ਅਰਾਊਂਡ. ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਜਰਨੀ, ਦ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸਪਰੈਡ ਅਰਾਊਂਡ. I am writing a book at the end of the journey, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਗੈਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀਜ਼ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ. ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆਫ ਦ ਹੋਲ ਜਰਨੀ. ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਿੰਗ ਦੈਟ BBC ਔਰ ਚੈਨਲ 4 ਵਿਲ ਸਕਰੀਨ ਇਟ. ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ DVD ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ. ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਵਾਕਿੰਗ ਅਵੇ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦੇਅਰ? I think the first thing that comes to my mind is I'm very proud to be Scottish. It is my adopted country. I'm basically from India. The support ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ, ਫਰੋਮ ਦ ਵੈਰੀ ਮੂਮੈਂਟ, ਹਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜਰਨੀ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰੀਡ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਾਰਜ ਸਕੁਏਅਰ ਤੋਂ ਫਲੈਗ ਆਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਲੈਗ ਆਫ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਅਗਰੀਡ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਲੈਗ ਆਫ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਹੀ ਸੈਡ ਹੀ ਮਾਈਟ ਕਮ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਗੋਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ। The biggest achievement of all this is ki they want to pass a motion in the Scottish Parliament about this journey, and they want to give me a letter of support ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਇੰਗ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫੋਰਮ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਡ 1-to-1 ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫॉर ਸਮਬਡੀ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਇਨ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਚਾਈਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਮੋਇਲ ਸੀਗੇ ਐਬਤਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਇਟਸੈਲਫ ਵਾਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਸਟੈਪ ਫੋਰਵਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਸਿਸ ਨੈਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਫਿਊ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਯੂਸਫ। ਵਿਦਿਨ ਅ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਭੇਜਦੀਆਂ। ਦੇ ਵਰ ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈਟ ਮੀ ਕਾਲ ਯੂ ਬੈਕ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਸੈਡ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਫॉर ਚੈਰਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿੰਗ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰੋ। ਪਰ ਫॉर somebody to be talking to me for such a long time from Pakistan, it amazed me. And ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਆਈ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਹੀ ਲਿਵਸ ਇਨ ਕਰਾਚੀ। ਉਹ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਣਗੇ, ਦੈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਬੱਸ ਟੂ ਮੀਟ ਮੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਦੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਊਂਡਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇ ਸੈਡ ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ 3 weeks ਟੂ ਚੈੱਕ, ਡੂ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕਸ ਜੋ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੀ ਸਟੈਪ ਫੋਰਵਰਡ ਐਂਡ ਹੀ ਸਪੋਕ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਸਰਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਰਿਗਾਰਡਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮਿਸਟਰ ਵਾਲੀਆ, ਅਨੂਪ ਵਾਲੀਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਜੈਮ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਸਟੂਡ ਬਾਏ ਮੀ ਫਰੋਮ ਦ ਵੈਰੀ ਵਰਡ ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ OCI ਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, he just held my hand, be meeting high commissioners, taking me everywhere. He was right there from the word go. ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸਰਵਰ ਸਟੈਪਡ ਇਨ ਐਂਡ ਹੀ ਸਪੋਕ ਟੂ ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਆਹ ਜਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਰਨੀ ਥਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਮ ਥਰੂ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਮੂਥ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨਾਰਥ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਥਕੁਇਕ ਆਏ ਸੀ 2010 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਡਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੋਟਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਸਟਰ ਸਰਵਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਇਨ ਅਗੇਨ। ਪਰ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਮੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਓ, ਟੇਕਨ ਓਵਰ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁਗਨੀ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ herself she is doing lot of amazing works here. What made you form this sort of an alliance? I've known Gugni from last 20 years. I know the gem of a person that she is. ਅਤੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਟ ਅਗੇਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਜਰਨੀ ਐਂਡ ਚੈਰਿਟੀ, ਅਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ, ਐਜ਼ ਐਨ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਆਈ ਕੁਡ ਥਿੰਕ ਆਫ the first person I could think of within the North American continent was Gugni, because she is a very selfless person, ਜਿਹੜਾ ਕਿ she gives it from the heart. She would pitch in money। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਕੌਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਦ ਪਰਸਨ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੈਂਡਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਈ ਚੋਜ਼ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲੀ ਇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਨੋਰਮਲੀ ਲੈਟਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੈੱਕਅਪਸ ਵਾਸਤੇ,
ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੈਪਸ ਇਨ। ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮਨੀ ਫॉर ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿਦ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਉੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਚੋਜ਼ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ। For Pakistan and India, I chose because awareness needs to be done. ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਕ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਫ ਚੱਦਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਰੋਕੋ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਕੋ ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਵਨ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਈ ਕੁਡ ਰਿਲੇਟ ਟੂ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਨ ਹੈ। ਵੈਨ ਯੂ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਸੱਚ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ, ਦ person ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, that needs to be clean, and the cleanest person was Gugni Gill, no second choice. So what do you intend to create awareness in Canada about this journey and everything? What are you doing behind the scenes to help him? Well, the thing is, I want to go out to the media. I'm trying to get in touch with as much as media that can be focused towards Inder's journey and beyond. Even though his journey is a 30-day journey, and it's like it's going to make a major impact in awareness in the developed or underdeveloped countries, and obviously the countries that he's going to go through. But our motto is not if he's or Imran Khan Foundation has chosen me as the ambassador, it's not for me that the concentration should be only for these 30 days or his journey. For us, it is something that we would want to do even after that and continue doing so. Because it's a never-ending process. The awareness process never ends and should never end. Never end, Hanji. On this note, I'd like to conclude it. Koi tusi message dena chaho sade viewers nu out there? Of course, we'll have your website and the related information available on the screens. ਮੈਂ ਰੋਕੋ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੋਕੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਆਫ ਵਿਚ 6 to 7 ਬੱਸਿਸ ਆਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ? ਦੇਰ ਆਰ ਵੇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਫॉर ਰੋਕੋ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਡ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਸੀਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਫॉर $1000 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੋਕੋ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲਓ। ਰੋਕੋ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਭੇਜੂਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਊਗੀ ਡਾਕਟਰਸ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਫॉर ਕੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ BP ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਫਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਤਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਫॉर ਯੂਰ ਓਨ ਵਿਲੇਜ। Absolutely. On this note, we wish you the best of luck. Thank you. ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ and you create as much awareness as possible. ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ www.glasgow2goa, you can be more than welcome to contribute, to be there. And I think Gugni has taken over the flag. It was a bit of a challenge because Gugni was here and we had to actually get her nominated for this cause. But jada Gugni ਦਾ profile ਦੇਖ ਕੇ I think anybody would be impressed. So Absolutely. She would carry on the flag. It's a 2 into 100 meters for the moment, and I think it might become 2 into millions passing on the flag. Well, absolutely. Thank you very much once again and best of luck. Thank you very much indeed.